کہ انہوں نے، میں اسد الدین اویسی صاحب کو جہاں تک جانتا ہوں 100% ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں، ان کے پولیٹکس سے، پولیٹیکل اپروچ سے بھی ڈس ایگری کرتا ہوں، کیونکہ ان کی پولیٹیکل اپروچ اس پولیٹیکل اپروچ کو سپورٹ کرتی ہے جو بانٹنے والی ہے، اور اس سے ان کو بھی کچھ فائدہ ہوتا ہے، دوسروں کو اس سے بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی پولیٹیکل اپروچ کی بات، اپنا ڈس ایگریمنٹ شو کرتا ہوں۔ جو بالکل امید نہیں تھی، وہ پاکستان گئے تھے، پرانی بات ہو گئی ہے، کچھ سال پرانی بات ہو گئی، اور وہاں انہوں نے ان سے اسی طرح کا سوال کیا گیا تھا، جہاں ان کو، جیسے آپ نے مجھ سے سوال کیا انڈیا میں مسلمانوں کی کیا سچویشن ہے، فلاں فلاں، اسی طرح کا ان سے کچھ سوال کیا گیا تھا۔ ایسا دو ٹوک بلنٹ جواب دیا تھا انہوں نے، ڈیکوڈ کیے جانے کے قابل ہے۔ کہ ان کے بھائی کا یہ تھا کہ 15 منٹ کے لیے ہٹا دو، تو یہ بانٹنے والے لوگ ہیں، اس پر تو ان کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے تھا، سزا ہونی چاہیے تھی۔ وہی کہتا ہوں اگین، پھر اسی جگہ پہ آ جاؤں گا میں، بالکل یہ بھڑکاؤ بات ہے، نفرتی بات ہے، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اسی طرح کی بہت ساری بات بہت سارے لوگ ادھر بھی بولتے ہیں، وہاں بھی جمع ہو جاتی ہے بھیڑ۔ یہ تو پاگل لوگوں کا تو مجمع ہے، پبلک میں پاگل لوگ تو ہو ہی جاتے ہیں جمع۔ ایک بات پوچھوں آپ سے، وہ یو پی میں آئے تھے چناؤ لڑنے کے لیے، کتنا % ووٹ ملا تھا؟ نہیں ملا نا، ووٹ تو نہیں دیا لوگوں نے۔ لوگوں نے اپنا نیتا نہیں مانتے ہیں، میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں۔ وہ ابھی کھڑے ہوئے تھے تلنگانہ کے چناؤ میں اتنے زور شور کے ساتھ، حیدرآباد کے علاوہ کہیں ووٹ دلوا سکے اسے؟ تو ہم تو بہت پہلے سے ان سے کہہ رہے ہیں بھیا آپ وہیں رہیے، وہ مانتے نہیں، سنتے نہیں اس بات کو۔ یہ بات کہتا ہے 15 منٹ کے لیے ہٹا دو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہندو جو ہے اس کو ہم دیکھ لیں گے۔ تو رضاکاروں نے یہی سب تو کیا تھا۔ پاس جو ہمارے مالک نے، پربھو نے، ایشور نے، خدا نے، اللہ نے دیا، اس کو پروٹیکٹ کرنا، ترقی دینا، آگے بڑھانا ہماری آپ کی ساجھا ذمہ داری ہے۔ بھیا تم بہت بہادر بنتے ہو تو ذرا چلے جاؤ نا، تم چین کا اتنے دنوں سے مسئلہ اٹھا رہے ہو، ڈوک چام کا، کہاں کا، جاؤ نا۔ ناظرین آداب، میں مدثر احمد انقلاب نیوز کی خاص پیشکش کے ساتھ پیش ہوا ہوں۔ ناظرین، ویڈیو کی شروعات میں آپ نے کچھ کلپس دیکھے جس میں مولانا محمود مدنی نے اپنے اختلافات کا اظہار کیا ہے، اور ان کی اختلافات ایسی شخصیت کے ساتھ ہیں جسے لے کر ملک کے بیشتر مسلمان پر امید ہیں کہ مسلمانوں کی آواز بن کر یہی شخص پارلیمنٹ میں آواز اٹھا رہا ہے، مسلمانوں کے مسائل پر بات کرنے والا یہی شخص ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں بیرسٹر اسد الدین اویسی کی، جو ہر وقت کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں کے مسائل کو لے کر پارلیمنٹ میں آواز اٹھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ باہر بھی کھل کر بے خوف ہو کر مسلمانوں کے اقلیتوں اور دلتوں کے حق میں بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر اسد الدین اویسی کے تعلق سے مولانا محمود مدنی نے جو اختلافات ظاہر کیے ہیں، ان اختلافات کو لے کر آج اور کل ملک بھر میں دانشوران، علماء اور انٹلیکچوئلز جو پولیٹیکل سوچ بوجھ رکھتے ہیں، وہ لوگ مولانا محمود مدنی کے بیان پر سخت تنقید کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مولانا محمود مدنی کو اگر اختلافات واقعی میں ہوتے تو انہیں ان اختلافات کو باہمی تال میل کے ساتھ حل کرنا چاہیے تھا، نہ کہ پبلک پلیٹ فارم پر آ کر کھلے عام وہ اسد الدین اویسی کو مسلمانوں کے درمیان بدظن کرتے۔ یقیناً عزت اور ذلت دینے والا تو اوپر والا ہے، لیکن مولانا محمود مدنی نے جس طرح سے خود ایک مسلمان ہو کر مسلمانوں کے قائد کو ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے، وہ قابل مذمت ہے، کیونکہ دنیا جان رہی ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی قیادت کر رہے اسد الدین اویسی کس طرح سے، کن مشکلات کے دور سے گزر رہے ہیں۔ مولانا محمود مدنی نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہا ہے کہ جو لوگ اسد الدین اویسی کی تقریروں پر تالیاں بجا رہے ہیں، سیٹیاں بجا رہے ہیں، وہ بیوقوفوں کا ہجوم ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو علماء مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور وہی علماء ہیں جو دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں، اور ان میں سے ایک ایسے عالم دین بھی ہیں جو اس وقت MLA بن کر ہیں، وہ بھی دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں، تو کیا یہ تمام لوگ بیوقوف ہیں؟ بیوقوف
यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या फिर उससे जुड़े हुए लोग तो नहीं हैं, लेकिन जिसने भी कहा है, जो इंटरव्यू में मौलाना महमूद बदी ने कहा है, वो इस बात को साबित कर रहे हैं कि वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से जल रहे हैं, क्योंकि एक अरसा था जिसमें मौलाना महमूद बदी को लोग मुसलमानों का कायद मान रहे थे, बड़ी तादाद इनके पीछे चल रही थी। मौलाना महमूद बदी को लोग अपना कायद तस्लीम कर रहे थे, लेकिन इनकी अपनी जो चाल हैं, जो इनकी हरकतें हैं, इन हरकतों की वजह से आज इनके पीछे से बहुत बड़ा हिस्सा हटता जा रहा है और वो मौलाना महमूद बदी समझने लगे हैं कि अगर इसी तरह से वो खामोश बैठे रहेंगे तो इनकी जो क़ियादत की रही बची कुची कसर है वो भी ख़त्म हो जाएगी, जो शनाख्त है वो भी ख़त्म हो जाएगी। जबकि असदुद्दीन ओवैसी को दिन ब दिन लोग मानने लगे हैं, असदुद्दीन ओवैसी को लोग चाहने लगे हैं और इनकी पार्टी मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर अपनी बुनियादों को मजबूत कर रही है। शायद यही वजह है कि मौलाना महमूद बदी ने अपने इंटरव्यू में जमकर असदुद्दीन ओवैसी की तनकीद की है। बात कुछ भी हो, मौलाना महमूद बदी ने जिस तरह से मुसलमानों की कायद को मुसलमानों के दरमियान वज़न करने की कोशिश की है, इसके बाद से सोशल मीडिया पर और लिखने वालों ने बहुत कुछ इनके खिलाफ लिखा है। खासकर मौलाना महमूद बदी के इन असदुद्दीन ओवैसी के बयान के खिलाफ लिखा है और कह रहे हैं कि अगर वाकई में जमीयतुल उलमा हिंद मिल्लत की जमात होती तो आज इस पूरी जमात में जो बड़े बड़े ओहदों पर फायज लोग हैं वो पूरे के पूरे मौलाना महमूद बदी के लोग हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि जब मुसलमानों की क़ियादत करने वाले मौलाना महमूद बदी मुसलमानों की क़ियादत कर रहे हैं तो हलाल ट्रस्ट बनाकर किस तरह से यहाँ के लोगों को लूट रहे थे। इन पर कई तरह के तनाज़ात हैं, हालांकि इस बाजी में भी इन्होंने शरीयत के दायरों को पार करते हुए ईश्वर को कभी अल्लाह कहा, अल्लाह को कभी राम कहा। इस तरह की जो मुतनाज़ बयानात हैं मौलाना महमूद बदी से हमेशा जुड़े हुए हैं, लेकिन इस वक्त मैं उन बातों पर तबसरा करना नहीं चाहूँगा। लेकिन जो शख्स मुसलमानों का कायद बनकर कुछ साल तक क़ियादत करता रहा, आज वो खुद मुसलमानों में फूट डालने की जिस तरह से कोशिश कर रहा है, उनकी ये हरकतें नाकाबिल कबूल है। हम किसी भी आलिम दीन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से मौलाना महमूद बदी ने एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर मुसलमानों की क़ियादत को कमज़ोर करने की कोशिश की है, मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की है, वो काबिल मज़म्मत ज़रूर है। जिस वक्त पार्लियामेंट में कोई मोदी के खिलाफ नहीं बोल रहा था, उस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ही एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने खुलकर मोदी के खिलाफ बयान दिए, मोदी की पॉलिसियों की मजम्मत की। जिस वक्त तलाक़ सलासा की बात को लेकर पार्लियामेंट में कांग्रेस या दीगर लीडरों की जानिब से खामोशी साधी गई थी, उस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ही थे जिन्होंने खुलकर इस कानून की खिलाफ वर्जी की। पार्लियामेंट में जिस वक्त वक्फ एक्ट पेश किया जा रहा था, उस दौरान भी असदुद्दीन ओवैसी ने पूरी ताकत के साथ इसकी मुखालिफत की और इस मामले को जेपीसी को लाने तक के लिए इन्होंने कोशिश की। वक्फ कानून को जिस तरह से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, उसकी मुखालिफत करते हुए वो आज अपनी कोशिशों के ज़रिए से मेहनत कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से वक्फ एक्ट को बहाल रखा जाए। इन तमाम बातों के दरमियान मौलाना महमूद बदी ने जिस तरह से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है, वो क्या इस मुल्क के मुसलमान कबूल करेंगे? गौरतलब बात यह है कि मुल्क भर में इस वक्त मुसलमान ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई कायद नहीं है, हमारा कोई लीडर नहीं है, पार्लियामेंट में हो या फिर असेंबली में हो, हमारी आवाज़ पहुंचाने वाला कोई लीडर नहीं है। जब हमारे पास कोई लीडर ऐसे आगे बढ़कर आता है तो ऐसे लीडरों की टांगें खींचने के लिए हमारे ही लोग काफ़ी हैं। ऐसे में तो सवाल ये उठता है कि मुसलमानों की क़ियादत कैसे आगे आएगी, कैसे मुसलमानों के दरमियान से लीडर उठेंगे। असदुद्दीन ओवैसी पारसा और पूरी तरह से बेहतर शख्स हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हर इंसान में किसी न किसी तरह की खामी मौजूद होती है। लेकिन इन खामियों को जब अपने ही उजागर करने लगेंगे तो गैर उन पर कैसे उम्मीद करने लगेंगे। जो मीडिया का प्लेटफॉर्म मौलाना महमूद बदी ने इस्तेमाल किया है, उस प्लेटफॉर्म का ये बैकग्राउंड है कि इसने हमेशा से ही मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए इस्तेमाल किया है। ऐसे में सोच समझ कर हमेशा, हालांकि मौलाना महमूद बदी का पहला इंटरव्यू नहीं था, वो अक्सर टेलीविज़न चैनल्स पर इंटरव्यूज़ देते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ज़रिए से इन्होंने जो
नादानी की है वो नादानी पूरे मुसलमानों के लिए एक तौहीन के मुताबिक है। उम्मीद करते हैं कि मौलाना महमूद मदनी आने वाले दिनों में इस तरह के मुतनाज़ बयान देकर मुसलमानों को गुमराह करने से परहेज करेंगे, क्योंकि जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी के पीछे एक बड़ा मजमुआ है, उसी तरह का मजमुआ आपके पीछे भी है। और आप ये ना समझें कि आपके पीछे जो लोग खड़े हुए हैं वो तमाम के तमाम आपकी तारीफ में लगे हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं मेज़बान मुदस्सिर अहमद नई खबर और नई फिक्र के साथ आपके सामने दोबारा पेश हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया।